धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। आज 31/1/22 साकार मुरली को सुंदर भाव स्पष्टीकरण करने निमंते आम गहन उपस्थित अच्छा ब्रह्मा कुमारी पार्वती भौणी ओम शांति। आज मुरलीर सार रे मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे एबे सत्य संबंधित कथबार्ता करिवार अछि। तुमे माने निर्णय करि पारिबो जे भूल कौन एवं ठीक कौन। बाबा हमको राजयोग शिक्षा देवा हमको कर्म सिद्धांतर ज्ञान देले बा जहाँ कि फिलोसफी ऑफ कर्म कहुच्छी बा कर्मर नियम कहुच्छी ज्ञान देइछंती। तेणु आमको बाबा सृष्टि आदि अंतर ज्ञान दे आमको त्रिकालदर्शी बनईदेले। जितेबाला आम त्रिकालदर्शी हो गले से आम बुझीपारे जे सत्य कौन मिथ्या कौन। आम क्या दोष दे पारिबानी, किए क्या दंड देइथिबे, किए क्या दुख देइथिबे, किए क्या सुख देले ना कहार प्रशंसा करवा ना कहार निंदा करवा। आम सत्य कौन मिथ्या कौन आम बुझीपारे। तेणु जहाँ कर्मर गुह्यगति अनुसार ये सृष्टि नाटक ये बेहदर ड्रामा चली। तेणु ये ड्रामा समस्ते निर्दोष। तेणु आम कौन व्यर्थ कथबार्ता करवानी। आम सत्य कहले ज्ञानर वाक्य ज्ञानयुक्त बोल ज्ञानयुक्त संकल्प यही संगम जुगरे करवा। तेणु आम व्यर्थरू मुक्त हो। बाबा आज प्रश्न पचारुचंती अंतर्यामी बाबा दुनियार सबु पिला मानंक अंतरर केउ कथा को जानिचंती। बाबा उत्तर रे कहउचंती बाबा जानिछंती जे वर्तमान समय रे समस्तंक भितरे 5टी भूत प्रवेश करिछि। वर्तमान रावण सर्वव्यापी अटे। तुमे माने तो 5 भूतर दान देइछ, किंतु केबे केबे केही पुणी फेराई नेउछंती। मायार युद्ध बहुत कठिन अटे। बारंबार हारिबा द्वारा दुर्बल होई जाउछंती। सेथिपाई बाबा कहउचंती पिला माने दान देई पुणी फेराई नियो नाही। माया ठारू हारी जिबार नाही। जदि अमृत बेलारू उठी बाबा को याद करिबो तेबे भूत माने पलाई जिबे। बाबा अंतर्जामी तेणु पिला मानकर अंतर कथा जानते। अर्थ बाबा कहले मु पिला मानक भितर जो 5 भूत प्रवेश करछि मायर 5 भूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 भूत पिला मानक भितर प्रवेश करछि एवं ये 5 भूत पिला माने मते दान देदेले। बाबा कहते भगवान को दान देला परे पुणी ताको फेरे नउछंती। फेरे नेबार अर्थ कौन से दान दे सारी बाबा मु आउ केबे क्रोध करी ना मु आउ केबे कांदी ना मु आउ केबे व्यस्त विव्रत हेबी ना। किंतु जिते किसी परिस्थिति आसी जाउची प्रोब्लेम समस्या आसी जाउची सेतेबेले पिला माने पुणी क्रोध कर दउचंती पुणी विचलित हो जाउचंती। बाबा कहउचंती दान देइथिबा जिनिस पुणी फेरे नै जाउचंती। या द्वारा पिला माने कोन होउची ना दुर्बल हो पड़चंती बारंबार फेरे नेबा द्वारा। आ माया सहित जो युद्ध भी बहुत बड़ बक्सिंग ये बहुत माया भी बहुत शक्तिशाली। एमती नुहे जे माया शक्ति नहीं, मायार भी शक्ति अच्छी किंतु मायार दिने हार अच्छी। से आम निश्चिंत अच्छा जे सर्वशक्तिमान बाबा को आम धरी माने आम दिने माया जीत हो। तेणु बाबा पुणी विधि बतईदेले जे अमृत बेलार उठी जदि तुम्हें मत याद कर 5 भूत बाहरी जिवे। तेणु बाबा कहते मु अंतर्जामी पिलांकर मन कथा जानुची। ता अर्थ नुहे पिला माने प्रत्येक दिनर पोता मेल बा चाट आज मु केते समय योग कली, आज मु काहाकू दुख देली, आज मु केते सेवा कली, यही जो चाट जदि आम बाबा को न जणेबा ताले बाबा नेक्स्ट दिन पाई हमको राय दे पारिबे नाही। सेतिपाई बाबा कहउचंती मु भले अंतर्जामी पिला को एई कथा जानुची आ मु एया नुहे जे पिला माने मते किछि जणेबेनी मु सब कथा निजे निजे जानि देबी से कथा नहीं। आज गीत अच्छी निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की।
बाबा आजी कहउचंती छोट दीप तो कौन मायार तोफान एभली अटे जे बड़ बड़ दीप को मध्य लिभाई देई थाए। तेणु केबे केबे झाउली पड़ुछंती। जोग शक्ति कम होई जाउची। जोग को घृत बोली कहिबा। जेते जोग लगाइब सेते ज्योति जाग्रत होई रहिब। तेणु एहा वर्तमान समयर कथा अटे। आत्मा मानकर ज्योति को जाग्रत करिबा पाई समा अर्थात महाज्योति को आसीबा को पड़ी थाए। जहांकु परमात्मा कुहा जाउची। परबाना अर्थात पतंग मध्य मनुष्य आत्मांक पाई कुहा जीवो। बाबा कहते जो ज्योति आत्मा को ज्योति कह दीप कह से आत्मा दीप कौन आस तोफान तोफान आणुची किए माया आ माया जिते आसूची प्रथमे केमिति आसूची ना प्रथमे आम मनरे कमजोरी भावना आसूची। आम मनरे ज्ञानयुक्त संकल्प न आसिकी आमर पुराणा देह अभिमान संकल्प आसवा द्वारा माया प्रवेश करने चांस मिल जाउची माया को। तेणु माया जिते प्रवेश कर ज्योति लिभि जाउची। तेणु बाबा कहते एमती नुहे कि केवल छोट छोट दीप मैंने लिभि जाउचंती बड़ बड़ दीप मैंने अर्थात महारथी मैंने विचलित हो जाउचंती माया द्वारा। तेणु आमको कौन करबा दरकार सर्वशक्तिमान बाबांकर साथी आ सर्वशक्तिमान बाबा शुणुवा ज्ञानर मनन चिंतन द्वारा निजको आम सुरक्षित रखा दरकार आ सेवा करबा दरकार। आत्मा निजे कहूची जे मु तारका अटे मु बहुत सूक्ष्म। आत्मा भ्रुकुटी मध्यरे रही थाए। ए कथा मध्य जानिछंती। केही केही कहूचंती आमे किपरि मानिबु। अच्छा भ्रुकुटी रे न हेले केउठी ना केउठी तो अछि ना। आत्मा ही कहूची जे एहा मोर शरीर। भ्रुकुटी शुद्ध स्थान अटे। सेथिपाई आत्मार निवास स्थान एठारे देखाउचंती। तिलक मध्य एहिठारे ही दिया जाई थाए। आत्मा कही थाए मु गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए नेउछि। एथिरे संदेहर तो कौनसी कथा नहीं। आत्मा परम पिता परमात्मा को याद करी थाए। एबे बाबा स्मृति देउछंती। बाबा कहते आत्मा सबकिछि आत्मा ही करि थाए आ बाबा आत्मा को ही शुणी थांती। आ कई विश्वास करना आत्मा भ्रुकुटी मझिरे रहुछि बोली। बाबा कहते भ्रुकुटी मझिरे नहीं ताले आत्मा आ कोठी तो अच्छी कोठी तो अनुभव कर कि आत्मा ही शरीर भितर रही सब किछि करुछि। तेणु बाबा स्पष्ट बतई देले भ्रुकुटीर मध्य भाग होछि शरीर सबठारु शुद्ध स्थान पवित्र स्थान। तेणु एठी ही आत्मा निवास करी से गोटे शरीर त्याग करी पुणी आ गोटे शरीर रे प्रवेश करी से अभिनय करे। तेणु आत्मा अभिनय करी करी जेते पतित बनि जाउछि सेते पतित पावन बाबा निजे आसी आत्मा को उद्धार करुछन्ति। आज बाबा गोटे बहुत सुंदर कथा कहउछन जे आत्मार रहिबा स्थान प्रकृत कहीं भ्रुकुटी मध्य कारण भ्रुकुटी होची शुद्ध स्थान। से आम से चंदन तिलक ये सब लगे था। बाबा कहउचंती तुमे पतित होई जाइछ तुम पाखरु समस्त ज्ञान शेष होई जाइछि। एही पाठ मध्य निर्धारित होई रहिछि। एथिरे काहाकू दोष देई पारिबा नाही। आत्मा कहूछि जे मो पाखरे 84 जन्मर अभिनय रहिछि। ड्रामा अनुसारे 84 जन्म भोगिबाकू ही पड़ी थाए पतित हेबाकू ही पड़िबो। ए कथा वर्तमान तुमे जानुछ जेते बेले कि तुमको बुझाई दिया जाउछि। तुमे मते बाबा बोली कहूछ वास्तव रे ड्रामा रे तो मोर ही अभिनय रहिछि। आपण बुझाई छंती जे एहा हेउछि अनादि ड्रामा। आमे माने ड्रामार बशवर्ती अटु। एबे तुमे माने ईश्वरंकर अधीन होई थिबारु ड्रामा को जानुछ। पुणी तुमे रावणर अधीन हेबा द्वारा अमानिया होई जाउछ। बाबा कहउचंती मु तुमको केते ज्ञान देउछि। बाबा पुणी कहउचंती समस्ते कहउचंती एहा तो संपूर्ण नुआ ज्ञान अटे। एथिरे सत एवं मिछ सिद्ध करी बताई दिया जाइछि। भारत ही सत्य राष्ट्र तथा मिथ्या राष्ट्र होई थाए।
ସତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସତ୍ୟ ହିଁ ରହିବ, ମିଥ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଛ ତେବେ ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିପରି କରିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ କଥା ବୁଝାଉଛି ନା ସେମାନେ ଠିକ୍ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲି ମୋତେ ତୁମେ ଜାଣିଗଲ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ। ତେଣୁ ମୋ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିକି ତୁମେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛ। ତୁମେ ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା, ସତ୍ୟ ବନିଯିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସତ୍ୟ ଦୁନିଆର ନିର୍ମାଣ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ସତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମାୟାର ପ୍ରବେଶତା ହେଇଯିବ, ଦେହ ଅଭିମାନର ପ୍ରବେଶ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅମାନିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେହ ଅଭିମାନର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଆମେ ଆତ୍ମା ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଦେହର ଧର୍ମକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ମାୟାର କଥା ମାନନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମାନିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମର କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ବାମ ମାର୍ଗୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଏଇ ଭାରତକୁ ପୁଣି କ'ଣ କୁହାଗଲା? ମିଥ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଗଲା। ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ? ଆତ୍ମା ହିଁ ହଇରାଣ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଯେବେ ଶରୀରରୁ ପୃଥକ ହୋଇଯାଏ ତେବେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଶରୀର ସହିତ ହିଁ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗିଥାଏ। ପୁଣି ନିର୍ଲେପ କାହିଁକି କହୁଛ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ସିଏ ନାମ ରୂପରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ପରମାତ୍ମା କହୁଛ ତେବେ ଏହା ବି ନାମ ହେଲା ନା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାମ ନାହିଁ, ରୂପ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ରୂପ ଅଛି। ଆକାଶର ମଧ୍ୟ ନାମ ଅଛି, ପୋଲାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନାମ ନାହିଁ କି ରୂପ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମା କହିବା ବି ଇଏ ବି ତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ଇଏ ବି ତ ଗୋଟେ ନାମ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ନିରାକାର ଭଲେ, ମେଜରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବିନ୍ଦୁର କିଛି ମାପ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିରାକାର କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ ଆଉ ରୂପ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ। କାରଣ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେମିତି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ସମୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ହେଉଥାନ୍ତା। ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାରେ ବି ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ବି ଋଷି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେ ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ବୋଲି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାହା ଭାବନା ବି କରନ୍ତି ତାହା ଆମ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାରେ ଆମର ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ କର୍ମର ଚିହ୍ନ ରହୁଛି। ଏହା ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଡ୍ରାମା ଅଟେ ଯାହାକି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତାକୁ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ନାଟକର ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ନାଟକ, ଏ ଡ୍ରାମା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ତ ନାଟକ କୁହାଯିବନି, ଏ ବେହଦର ଡ୍ରାମା କୁହାଯିବ। ଏ ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଏକ, ଆଉ ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ଏକ। ଏ ଡ୍ରାମା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ଯାହା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର, ଏବେ ବି ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବ। ଇଏ ପୁରା ଫିକ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। କାହାର ପାର୍ଟକୁ କେହି ପ୍ଲେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ୟାକୁ ନାଟକ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର କେହି ତ ବୀଜ ଥିବେ ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଟେ। ଏହି ବୃକ୍ଷର ଏବେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗଛ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ନୂଆ ଚାରା ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ପ୍ରାୟଃ ଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତ ବିସ୍ତାର ଏକମାତ୍ର ବୀଜର ହିଁ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାୟାରୂପୀ ବିଲେଇ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଲିଭାଇ ଦେଉଛି। ତୋଫାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା,
ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ କ୍ରୋଧର ଭୂତ ଜିତି ନେଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବକ୍ସିଂ ଅଟେ। ଯଦି ଥରକୁ ଥର ତଳକୁ ଖସିଯିବ ତେବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ତ ବିକାରର ଦାନ ଦେଇଛ ନା? ଦାନ ଦେଇ ପୁଣି ଫେରାଇ ନିଅ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦାନ ଦେଇ ପୁଣି ଫେରାଇ ନିଆଯାଇ ନଥାଏ। ଏହା ଉପରେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ବୀମା କରିବାର ଅଛି ତ କର, ଯଦି ନ କରିବ ତେବେ ତୁମକୁ କିଛି ହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ ବୀମା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବୀମାରେ ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଏ ତାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ତନ ମନ, ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ, ଧନ ଯାହା ବି ଆମେ ଲଗେଇଥିବା ତାହା ଯେମିତିକି ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ କ'ଣ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ପାଇଁ ତାହା ଆମର ଚାଲିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ଯଦି ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ପୁଣି ସେଇ ଖୁସି ଆମର ହିଁ ରିପିଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମା କରିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପଚାର ତୁମର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ସମ୍ମୁଖରେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ପିତା କେବେ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇପାରିବେ କି? ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ରହିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି କହୁଛ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେପରି ବାବା ବୀଜ ଅଟନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯାହା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ତାହା ତୁମେ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ରହିଛନ୍ତି ନା। କାହାର ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ଵ, କାହାର ରଜ, ତମ। ଯଦି କେହି ବାବାକୁ ପଚାରନ୍ତି ତେବେ ବାବା କହିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ ନା ରଜ ନା ତମ ଅଟେ। ଏସବୁର ଆଧାର ସେବା ସହିତ ରହିଛି। ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଭଲ ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ ତ କହିବା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମର କୌଣସି ଭୁଲ ଅଛି? ବାବା କହିବେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଭୁଲ ହେଲା ତୁମେ ସେବା କରୁନାହଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ବାବା ତ ବୀଜ ପାଖରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା ଯେମିତି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମାନ ଯୋଗ୍ୟ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେହି କେହି ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ ତ କେହି କେହି ରଜ ବୁଦ୍ଧି, କେହି କେହି ତମ ବୁଦ୍ଧି। କେମିତି ନା ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ଧାରଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେବା କରୁନାହଁ, ନମ୍ବର 1 ଭୁଲ ହେଉଛି ସେବା କରୁନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ କଲୁ କି? ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ଭୁଲ ଯଦି ତୁମେ ସେବା କରୁନାହଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ଧାରଣା କରିବ ସେ ସେବା ଜରୁର କରିବ। ଆଉ ଜଣେ ସେବା କରୁନାହିଁ ମାନେ ସିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣା କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ତାର ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ସେତେ ଆମେ ଧାରଣା ମୂରତ ହେଇପାରିବା।
ଯଦି ଜ୍ଞାନକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବାନି ତାହେଲେ ଆମେ ଧାରଣା ମୂରତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁର ଥିଲା ରବିବାର ମୂଲିରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସବୁର ମାନେ ସାର ମଦାର, ଜ୍ଞାନର ସାରା ମଦାର ସ୍ମୃତି, ଯୋଗର ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି, ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ସ୍ମୃତି, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନର ସ୍ମୃତି, ସେବାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସ୍ମୃତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ନିଜ ସମାନ ବନେଇବା। ଯଦି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ବାବାଙ୍କ କଥା ନ କହିକି ଆମେ ରହିପାରିବା? ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ନମ୍ବର 1 ଭୁଲ ସେବା ନ କରିବା। ଯେମିତି କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ବୀମା କରୁନାହଁ, କିଛି ବୀମା କରୁନାହଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ କିଛି ବି ପାଇବନି। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଧନ ସେବା କରିବାନି, ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଆଶା କରିବା ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସାହୁକାର ବନିବା, ରାଜା ବନିବା, ରାଣୀ ବନିବା? କେମିତି କହିବା? ତେଣୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେବା କରିବାକୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଡ୍ରାମା ବୋଲି ହିଁ କହିବା। ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ନାଟକର ନୁହେଁ। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣର ନାଟକରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଭିନେତା ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ଯଦି କେହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନାଟକ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଡ୍ରାମା କହିବା। ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମୁକ୍ତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ଡ୍ରାମା ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରୁ କେହି ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ଏ ଡ୍ରାମା କଳ୍ପପୂର୍ବ ପରି ଚାଲିଛି, ସେମ୍ ଭାବରେ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ଯଦି କିଏ ଚାହିଁବେ ଯେ ଏଇ ଡ୍ରାମାରେ ମୋର ସୁଖ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଦୁଃଖ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜଭାଗ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଏତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କେବଳ ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ମୁଁ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ରହିଯିବି, ଏମିତି ନିୟମ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରୁ କେହି ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଇ ଏଇ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହେଇଛି। ଖୁଦ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଡ୍ରାମାରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା, ଆଉ ଖୁଦ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଡ୍ରାମାକୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଡ୍ରାମାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ? ଆମେ କେମିତି କାହା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା? ଆମେ କେମିତି କହିବା ଏଇ ନାଟକରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉ, ମୁଁ କେବଳ ମୁକ୍ତି ଧାମରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ପରମ ଧାମରେ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ହେଇକି ବସିଥିବି, ମୋର ଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ନାଟକରେ ନିୟମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଆଉ ନାଟକ, ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନାଟକରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଫୁରୁସତ ମିଳୁନାହିଁ। ପୁରୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ରହୁନାହିଁ। ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ବହୁତ ଆସିବେ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେ ନିକଟତର ହେବ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ। ତୁମେମାନେ ତ କହୁଛ ବିନାଶ ଆସିଲା, ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି, ପୁଣି ତୁମେ ତ କହିବ କେତେ ଡେରିରେ ଆସିଛ। ଏବେ ରାତି ଦିନ ଯୋଗରେ ରୁହ, ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବହୁତ ବିକର୍ମ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯେପରି ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ କାହାଣୀ ରହିଛି ନା, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏହା ବିଶାଳ କଥା ଅଟେ। ପୁଣି ସେଥିରୁ ଏହି କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିକର୍ମ ବିନାଶ ପାଇଁ ଯୋଗରୂପୀ ଅଗ୍ନିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହଁ, ନୂଆ ନୂଆ ଏପରି ବହୁତ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ରାତି ଉଜାଗର ହୁଅ, ଯିଏ ଯେତେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ, ହୁଏତ ରାତିରେ ନ ଶୁଅ, ତେବେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯାଇପାରିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକା ହିଁ ପାରି ହୋଇଯାଉଛି, ସବୁ କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜିର ବରଦାନରେ ବାବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ବୀଜ ଦ୍ୱାରା ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ଉଠୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବୀଜ ସଦୃଶ ଅଟେ, ଯାହାର ବିସ୍ତାର ହେଲା ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ବୀଜକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଚେକ୍ କରିବ, ତେବେ ବାଣୀରେ ଏବଂ କର୍ମରେ ସ୍ୱତଃ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ବୀଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ, ତେବେ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ବିଧି ବତାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତୁମ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ବୀଜକୁ ଠିକ୍ କର, ଚେକ୍ କର। କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା ନା, ଆମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେଇ ଆମେ ଏକ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ବୀଜ ତିଆରି କରିବା। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ବୀଜ ଠିକ୍ ହେବ ଆଉ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେଇ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ତାହେଲେ ବାଣୀ ଆଉ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସଂକଳ୍ପ ବୀଜ, ବାଣୀ ଆଉ କର୍ମ ହେଉଛି ତା'ର ବିସ୍ତାର। ତେଣୁ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ବୀଜକୁ ଠିକ୍ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ବାଣୀ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ପୁଣି ବତେଇ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟରେ ଦିନେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ବୀଜକୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲ ଏବଂ ବାଣୀ ଆଉ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା କରିଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଚୈତନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ, ଏବେ ତ ଚୈତନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଆମେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରୁ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଦିନେ ଚୈତନ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ସେବା କରିଥିଲେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପୀ ଆବର୍ଜନାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପୀ ଆବର୍ଜନାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଛି ତାହା କେବଳ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପୀ ଆବର୍ଜନାକୁ ଯଦି ଜଳେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ କାମ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ଆମର ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଲରେ ଭରପୁର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ମାଲକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ରୂପୀ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଳେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଆଜି ଲଭଲିନ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ନିୟମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଭୟର ସନ୍ତୁଳନ ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ସହଯୋଗ ଦେବା ହିଁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ମୂର୍ତ୍ତି ହେବା। ଏହିଭଳି ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
सुखर सलिता जळे मो चारि पाखरे निश्चिंत होई देछि मो हात तुम हातरे सुखर सलिता जळे मो चारि पाखरे निश्चिंत होई देछि मो हात तुम हातरे सरगर मु देखे सपना सरगर मु देखे सपना पाई तुम मधुबन प्रभु तुमरे नाम हेला मोर जीवन प्रभु तुमरे नाम हेला मोर जीवन मो हृदय आकाशरे तुम स्मृति चांद हसे पुलकित हे मन दिव्य पुष्प केते बासे मो हृदय आकाशरे तुम स्मृति चांद हसे पुलकित हे मन दिव्य पुष्प केते बासे तुम स्नेह मिलन रे तुम स्नेह मिलन रे भूली जाए देह मन प्रभु तुमरे नाम हेला मोर जीवन प्रभु तुमरे नाम हेला मोर जीवन अमृतर किरण रे अमृतर किरण रे भिजी जाए मो